Do you think you want Ukraine to join NATO? Well, considering all the facts and how NATO ruled the European unity and actually contributed to peace in Europe for the last, approximately 70 years for West Europe, I'd say yes. Do you think it's risky to join NATO now, considering the war with Russia and the consequences? No. For reasons being, Russia is a type of country that we've seen before. For example, Soviet Union, if you take it, it never even tried to attack NATO because knew that actually the amount of money used in NATO for expenses of their military was approximately 3 times bigger. So, considering all facts that Russia now spends about $200 billion for their military, and US expends about 700. That's 3 times more. So we're gonna be safe if we join NATO, 100% in your opinion. I wouldn't say so, because still we have China in the background, and don't forget that China is a superpower on scale of US. But still, China lacks technology. How long do you think it's gonna take for Ukraine to join NATO? Because some politics, they say that it's just a matter of time. I don't believe politics. Politics always say but do not do nothing. For example, even in US, some politics truly say a lot but do nothing. Do you think joining NATO will change the situation? Right now, no. Or it's more internal problem in Ukraine? Internal. It's way more internal. Just to think about it, for example, like our drafting system of military drafting system is really bad. It lacks a lot. They are just drafting people on the street for no reason. They don't even ask people. For example, I'd say I'm not a military man. I don't have experience. I'm not used to shoot with guns. I know what is a gun. I know how to use it, but it's not about how I know to use it, but it's a real battle experience that you need. And we have a bunch of military guys around with good experience. They are willing to fight, but they do not get everything. They don't get weapons, they don't get tanks, they don't get air support. A lot of that comes down to a lot of deaths in our side. Чи хотіли б ви, щоб Україна вступила в НАТО? Так. Чому? Це блок, який оказує підтримку всім країнам, які є членами НАТО. Взаємопідтримка, це, я вважаю, це взаємовигодно всім членам НАТО країн. Чи не вважаєте ви, що це може спровокувати подальші дії з боку Росії та спровокувати Третю світову війну? Ні, не вважаю. А ви б хотіли, щоб Україна вступила в НАТО, скажіть? Я вважаю, що у вступі в НАТО є свої плюси, але при цьому мені б хотілося, аби Україна мала інші зв'язки з іншими країнами і, можливо, кооперувалась з ними, тому що у вступі в НАТО є і свої мінуси, які також мене лякають. Наприклад, з якими країнами ви б хотіли, щоб Україна товаришувала? Це Велика Британія, також Польща. В ідеалі в моєму світі, але це тільки моя думка, аби був створений союз з цими країнами. Окремий від НАТО? Так. Але також я розумію силу НАТО і наскільки це убезпечить кордони України. Проте питання в тому, чи вони будуть дотримуватись цих слів. Як ви гадаєте, якщо ми вступимо в НАТО, можливо, це буде більш небезпечно для нас, так як це загроза буде зі сторони Росії і загроза Третьої світової війни? Так, я теж про це думала, саме цей мінус також тут і є, але при цьому сила НАТО, вона набагато більша і об'ємніша, ніж України. І тому, якщо ми вступаємо в НАТО, зрозуміло, що інші країни мають вступитись за нас. Питання лише в тому, чи вони це зроблять. Тому, з іншого боку, війна розгорнеться по всій території України, як на мене, і це понесе за собою ще більшу кількість жертв. Так. Хотіли би? Так. Чому? Це захист, безпека від наших кончених сусідів, вибачаюсь. Окей, ви не думаєте, що це може спровокувати подальші дії агресора та спровокувати Третю світову війну? Ні, почекайте, спровокувати куди? А що, не спровоковані вже наші сусіди? У нас війна вже як півтора року йде. Ви не гадаєте, що може бути гірше?
Я думаю, гірше, якщо і буде, то ми вже привикли до цього гірше. І все одно будемо йти до перемоги. Я так вважаю. Можливо ли вступити зараз у процесі війни? Ні, неможливо. 5 стаття Альянсу – це якщо війна, хтось напав на країну Альянсу, то це напад вважається на всі країни Альянсу. Так, Із-за цього, із-за війни нас ніколи не приймуть в НАТО. Після закінчення війни все під питанням. Угу. Але уступати території заради НАТО теж не буде. Я вважаю, ні. НАТО віддавати теж не будемо територію. Які НАТО території віддавати? Наприклад, Львів. А з якою ви метою питаєте? Ви думаєте, НАТО буде забирати наші території? Може буде якась умова, може Польща захоче. Наприклад. Якісь проросійські наративи у вас? Чому ні? Я просто питаю. Бо це російські телеканали такі кажуть, що Львів хоче забрати Польщу. Звідки ми знаємо, що буде через 5 років, через 10? Побачимо, що буде через 5-10, а зараз війна, Вступаємо яку в треба НАТО. перемогти, так. Добре. Я з вами згоден повністю. Дуже дякую. We're not gonna get into NATO at least for 5 next years. But if we get rid of most type of corruption in Ukraine and spend more money on actual military, build up a great amount of force, first of all, that's what, for example, Israel did in 1947, 1948, 1954 actually. Right now, if you check, they said that we will get about 42 F-16 attack aircrafts, and By the next year, I guess. by the beginning of 2024. But they are willing to give us. It's, as they said, after 4 months of technical training for our pilots, we will get them. F-16 is good. 42 of them is really good, but I'd say we need about 200 and more. Maybe 300 F-16s would actually clear the sky totally, but also we need Patriot systems because F-16 is a dogfighting type of vehicle. Yeah. It's pretty much close combat, but not for counter-attacking rockets such as Kenzal rockets and Iskander rockets like X-555, etc. It's not for that. It's not used for that. It's used for air support. It's used for air dominance. Do you think if we join NATO, we're gonna get more weapons, more systems? Obviously, because all the countries in NATO, for example, if you take countries that stepped into NATO in late 2000s, like Poland was a little bit before, but countries like Romania, like Serbia, the countries that rolled into NATO really into 2000s, in late 2000s, they have F-16s, they have modern artillery, they train on modern tanks, they get modern equipment. Poland signed a contract for about 1,000 K2 Black Panthers from South Korea and about 500 Abrams tanks. That's going to be the biggest amount of tanks in any country of Europe by 2030. Ви б хотіли, щоб Україна вступила в НАТО? Розумієте, так як вона зараз, як НАТО себе трошки веде, мені трошки поведінка їх не зрозуміла, але я думаю, що вступ в альянс нікому не заважатиме. А якщо це ще допоможе реорганізувати нашу армію, то, здається, нам НАТО є чому в нас повчитися. Якщо це дійсно так. Тому що не одна армія світу, наскільки я розумію, не вела таких масштабних бойових дій, як зараз веде українська армія. В принципі, так. Тому що в основному люди то й хочуть вступати в НАТО, тому що є агресія з боку Росії. І це було б досить раціонально, так як Альянс НАТО б давав б гарантію того, що наступна не буде вже агресія проти України, тому що ми ще не знаємо, коли ця війна закінчиться і чи буде наступна війна, бо бажання Росії захопити Україну, воно не буде закінчуватися, тому так. Тому я думаю, що це було б правильно. Ми будемо більш як сейфті. Можливо, більш сейфті, але ви ж розумієте, що останнім часом НАТО показує не самий класний приклад такої, не знаю, не те що відповідальності, але не заявляє такої гарантійної позиції. Але все-таки, якщо Україна вступає в НАТО, вона ж є вже членом НАТО, тому її армія вже є армією НАТО. Скажіть, на вашу думку, ви би хотіли, щоб Україна вступила в НАТО?
З одного боку так, але з іншого боку я розумію, що під час війни цей альянс не буде приймати члена, який є безпосередньо учасником війни. Як ви відноситесь до того, що вступ України в НАТО це потенційно третя світова війна? Я думаю, що це взагалі не має ніякого зв'язку з дійсністю. Для того, щоб відбулася третя світова війна, це як мінімум треба буде, щоб Росію підтримав, наприклад, Китай чи якась інша велика держава. Але Росію може підтримати Іран, наприклад. Я дуже в цьому не сумніваюся. Тобто ви вважаєте, якщо буде війна Росії з НАТО, це не буде вважатися третьою світовою війною? Мабуть, ні. А якщо б ми вже зараз вступили в НАТО, які б були послідствия цьому? Чесно кажучи, Чи може результати для нашої країни? Погано це було б, це добре. Важко мені сказати, якщо чесно.